இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறதுக்கு வீடியோல நான் தமிழ் மீடியத்துல படிச்சிருக்கேன். என்னால இங்கிலீஷ் கரெக்டா பேச முடியுமா? சரியான ஆக்சன் அண்ட் ப்ரொனன்சியேஷன் பேச முடியுமா? நிறைய பேருக்கு இந்த கேள்வி இருக்குது. ஸோ இந்த கேள்விக்கான பதிலாக பார்க்க போறோம். ஸோ கண்டிப்பா பேச முடியும். யாரு வேணாலும் இங்கிலீஷ் சரியான கரெக்டான ஆக்சன்ஸ் அண்ட் ப்ரொனன்சியேஷனோட பேசலாம். ஸோ அது எப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். நான் ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல பேசுறேன், அதுக்கப்புறம் தமிழ்ல பேசுறேன். இந்த வீடியோ நீங்க இங்கிலீஷ் கேட்கறது மூலியமா உங்களுடைய இங்கிலீஷ் அந்த லிசனிங் ஸ்கில்ஸும் அதிகமாக டெவலப் ஆகும். ஸோ அதுக்காண்டி நான் இந்த வீடியோ நான் பார்க்கலாம். So English is it possible I'm learned from Tamil medium school. Is it possible I can speak English like a native speaker? Is it possible? Of course, anyone can speak English if you learn a right way and the right process. Their way of learn how you learn from the English, how you understand the English. That is very important. Sorry for that. How you understand the sounds and pronunciations. The teaching material is very important. So if you learn something, the teaching material is very important. Where you learn, how you learn, that is really very important. Many of them I want to learn, but you should know what kind of teaching material is very important. So it's very easy to learn English as a native speaker. That is very easy because I'm a voice trainer. I teach many people to make a sounds like a native speaker. Because the way I learn, I'm teaching everyone. That's all. I'm not from native speaker. I'm not from America. I'm not from England. I'm same like you guys. So that's the reason I teach many people how to improve the voice training, so therapy. So we have a lot of things to make a sounds like a native speakers. Then after these classes, after your learning process, you can speak as a native speaker. It's possible. I teach many people. I improve the teaching the sounds, so it's working very greatly. People they think, oh, first classes they feel like, oh, it's not possible how I can speak. But after 1 month or 2 months, they speak as a native speaker. They understand the sounds, how to make a sounds. They should understand what's the difference between our mother language and English sounds. Don't mix together, try to make the same sound. So you have to understand English language sounds, how to make the sounds. That is very important. If you learn these things, then after you know how to make a sounds, each word, how to read the sounds, how to pronounce the sounds, people understand pronunciation means it's about reading, it's about English knowledge. It's not like that. Pronunciation means how you move your mouth and jaws and tongue, how you make the sounds. This is a pronunciation. So if you learn these things after, you can pronounce each word very clearly. இங்கிலீஷ் தமிழ் மீடியத்தில் படித்தவங்க இங்கிலீஷ் நேட்டிவ் ஸ்பீக் மாதிரி பேச முடியுமா? கண்டிப்பாக பேசலாம். யார் வேணாலும் பேசலாம். அது ரொம்ப ஈஸி. நீங்கள் கற்றுக்கிற முறை, அந்த கற்றுக்கிற வழி சரியான வழியாக இருந்துச்சுன்னா, சரியான முறையாக இருந்துச்சுன்னா, கண்டிப்பாக யார் வேணாலும் எதை வேணாலும் கற்றுக்கலாம். கற்றுக்கிறது அந்த டீச்சிங் மெட்டீரியல் அப்படின்னா, நீங்கள் டீச் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல், நீங்கள் லேர்ன் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ரொம்ப கரெக்டான மெட்டீரியல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம். நான் வந்து ஒரு வாய்ஸ் ட்ரெயினர்ஸ், இங்கிலீஷ்க்கு வாய்ஸ் ட்ரெயினராக இருக்கேன். நிறைய பேருக்கு வாய்ஸ் டீச்சிங் சவுண்ட்ஸ் தான் மெயினாக டீச் பண்ணுவேன். யார் என்கிட்ட இங்கிலீஷ் படிக்கணும் போதாலும் முதல் சவுண்ட்ஸ் தான் அவங்கள்ட்ட டீச் பண்ணுவேன். நிறைய பேர் வந்து கிராமரு, ஃப்ரேசஸ்ஸு அதெல்லாம் நான் டீச் பண்ணவே மாட்டேன். ரொம்ப 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 எளிமையான கிராமர் இருந்தாலே போதும். நான் கிராமர் ரொம்ப படிச்சிங்கன்னா நமக்கு நீ கிராமர்லையும் போவீங்க, ஆனால் பேச முடியாது. ஸோ பேச்சுக்கு வந்து ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ், பேச்சுக்கு வந்து சரியான உச்சரிப்பு, சரியான சவுண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ நீ அந்த சவுண்ட்ஸை எப்படி எழுப்புறது, அந்த சவுண்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது. ஏன்னா நம்ம தமிழ் மொழி அப்புறம் ஆங்கில மொழி, நம்ம 2 மொழியும் பேசுறோம். நம்ம கிட்ட 2 மொழி, நம்ம வந்து மல்டிபிள் லாங்குவேஜ் பேசுறோம். ஸோ அதனால நம்ம வந்து 2 மொழியோட சப்தத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம். இங்கிலீஷ் மொழி சப்தம் எப்படி இருக்குது, அந்த ஒலியை எப்படி எழுப்புறது, அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கரெக்டாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு இங்கிலீஷ் பேசும்போது இங்கிலீஷ் மாதிரி ஒலியை எழுப்போம், தமிழ் பேசும்போது நம்ம தமிழ் மொழியை எழுப்பலாம். ஸோ ரெண்டுமே நான் மிக்ஸ் பண்ண அவசியமே கிடையாது, ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் அப்படி பேசுறது மூலியமா நீங்கள் கரெக்டாக அந்த மொழியை நீங்கள் பண்ண முடியும், கரெக்டாக நீங்கள் பேச முடியும். ஸோ அதுதான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் வந்து பியானோ வாசிக்கிறீங்க. அந்த பியானம் வந்து ரஷ்யாவிலேருந்து வந்த பியானோ. ஆனால் தமிழ்நாட்டிலே அதே மாதிரி பியானோ எல்லாமே வாசிக்கிறோம், புரியுங்களா? ஏன் ரஷ்யாவில் தான் போனால் ரஷ்யா பியானோ வாசிக்க முடியுமா? தமிழ்நாட்டிலே அதே பியானோ வாசிக்கலாம்ல.
நமக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த ஃபார்முலா தெரியும், அந்த கோடு, அந்த கீ. ஸோ நம்ம கற்றுக்கிற டீச்சருக்கும் அதே மாதிரி பியானோ வாசிக்க தெரியும். ஸோ அதனால நம்ம வந்து கரெக்டாக அதே மாதிரி நம்மளும் பியானோ வாசிக்க முடியலாம். கற்றுக்கிற முறை, கற்றுக்கிற வழி, கற்றுக்கிற மூலம் எங்கேருந்து கற்றுக்குங்க அது கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக யார் வேணாலும் எந்த மொழி வேணாலும் சரிலாமா நீங்கள் பேசலாம். ஸோ இதுதான் அந்த மொழியை நீங்கள் அடிப்படையை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு சரியான முறையில் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா யார் வேணாலும் இங்கிலீஷ் ரொம்ப தெளிவான ப்ரொனன்சியேஷன் சவுண்ட்ஸோட பேசலாம். நம்ம சேனல் இவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நாங்கள் புது புது வீடியோ போடுவோம், நிறைய லைவ் விடுவோம், நிறைய இன்டர்வியூஸ் விடுவோம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு எதனால கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்ல கேளுங்க. நான் உங்களுக்கு அந்த கேள்விக்கான பதிலை லைவ் வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. Yes.